सड़कों ते किसान बैठा है तो सरकार दियां जड़ां 'च तुसीं अज डेरे लाए ने, की चक्कर? सानू तुहाडे नाल कोई लेना देना नहीं। तुसीं पंजाब बंद करो, हिंदुस्तान बंद करो, जो मर्जी करो, असीं नहीं मानते। गल सोचण वाली आ कि जिहड़ी आज़ादी दा सुपना साडे शहीदां ने, साडे गुरुआ पीरां ने लिया सी, वो आज़ादी कित्थे गई? सरकारी दफ्तर सैकटरीएट तो लैके ब्लॉक पद्धर दे बंद करके किसानां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ांगे ते सरकार नूं इह दस्सांगे कि असीं एकजुट आ। हुण तुहाडी हिटलर शाही, हुण तुहाडी डिकटेटरशिप, हुण नाजीवाद नहीं चलना, हुण वो लोकतंत्र चलूगा। ਇਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸੇ। ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੋਗੇ, ਲੋਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਾਂਗੇ। गल सुन जालम सरकारे तेरियां गल्लां निरे हिलारे, किसान सने मुलाजम तू क्यों सारे ही मारे, अखां खोल के देख नज़ारा तेरियां जड़ां च बैठे सारे। द खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। अज देश का किसान मजबूत होकर सड़कों पर बैठा है तो सरकारां नूं मजबूर कर रहा है, तो दूजे पासे जो मुलाजम ने वो सरकार दियां जड़ां दे विच बैठ के जड़ां हिलाउण दी कोशिश कर रहे हैं। कहंदे ने 77 तो सरकार चलती है, तो इस वेले 77 दे ठीक एंट्री गेट ते मुलाजमां ने धरना लाया, भुख हड़ताल ते बैठे ने। गलबात करांगे क्योंकि सांझा मुलाजम मंच ते ज्वाइंट एक्शन कमेटी वालों यह धरना दिता जा रहा है, भुख हड़ताल। सुखचैन सिंह खैरा जी साडे नाल मौजूद ने, गलबात करांगे। खैरा साहब, सड़कों ते किसान बैठा है तो सरकार दियां जड़ां 'च तुसीं अज डेरे लाए ने, की चक्कर? देखो ठाकुर जी, जेकर मुलाजम वर्ग की गल की जाए तो मुलाजम वर्ग समाज के बाकी वर्गों के विचों आके एक अलग वर्ग बनता। ये मुलाजम किसानां दे विचों भी आउंदे ने, मजदूरां दे विचों भी आउंदे ने, छोटे दुकानदारां दे विचों भी आउंदे ने, ते होर भी कई वर्ग है जित्थों आउंदे ने। सो सानू उन्ना ही दुख आ जिन्ना किसानां नूं दुख आ, क्योंकि असीं किसान दे पुत्त हैगे आ और साडी जिहड़ी आर्थिकता पंजाब दी ओह खेतीबाड़ी नाल संबंधित आ, किसानी दे उत्ते आ। ते जे किसानी प्रभावित हुंदी आ तां कुदरती गल आ कि मुलाजम भी प्रभावित होवेगा। सो सब तो पहली गल ये समझनी पेगी, किसान दा दुख आम नागरिक दा, आम पंजाब दा दुख आ, मुलाजम दा दुख आ। अज दी घड़ी दे विच असीं जिहड़े भी संघर्ष साडे फार्मर्स, साडे किसान कर रहे ने, असीं तनो मनो उन्हां दे नाल आ ते उन्हां दे हर एक एक्शन की सपोर्ट करदे उहदे विच शमूलीयत करांगे। ते अज तुसीं पिछे मैं पढ़ रहा है कि पंजाब सरकार मुर्दाबाद दे इत्थे जो पोस्टर लाए ने ते कुछ तुसीं 94 गल्लां भी लिखियां ने, वो गल्लां की ने ते क्यों सरकार नूं तुहानूं बार-बार याद करवाउणा पैंदा है? जेकर मुलाजम वर्ग की गल करिए तां लंबी हड़ताल तो बाद सरकार कुछ टस तो मस हुई सी। 31 तरीक नूं पिछले महीने मीटिंग हुई सीगी, कुछ मुद्दों के उत्ते सहमति बनी सी, जिस भी सरकार ने कहा सी पत्तर इशू कर दिते जाएंगे, कुछ तो असी टिप्पणियां लवांगे तो एक हफ्ते बाद अगली मीटिंग करके असी अनाउंसमेंट करांगे जिहड़ियां मन्नियां हुई मंगां ते जिहड़ी रह गई उन्होंने फिर डिस्कस करके एक मीटिंग का सिलसिला चला के तुहाडीआं मंगां मान लांगे। साडे मुलाजम वर्ग दे विच बहुत रोह सीगा कि तुसीं हड़ताल वापस क्यों लई, पर लीडरशिप का मनना हुंदा कि कभी भी कोई जिहड़ा मसला वो टेबल ते जाके हल हुंदा, टेबल टाक जरूरी है। सो असी उन्हां दे विश्वास किया, पर साडे नाल सदा की तरह विश्वासघात होया, जिस करके अज सानू 77 विच तुसीं कहा कि इत्थों सरकारां चलदियां ने ते सरकार दी जड़ा दे विच असीं बह गए कि बाहर जिहड़ियां हैगियां उहदियां टाहणियां तणे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ CSF ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਗੇ,
ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80-80 ਸਾਲ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਕਢਵਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਲਮ ਛੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰੰਜਨ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਆ ਉਹ ਗਮਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੂਚੀ ਚਲੇਗੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਸਰਨਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਢਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ? ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਆ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਚਾਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਸੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 2-3 ਵਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਆਹ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ ਉਗਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 9 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 2.25 ਲੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ MLA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੋਗੇ ਲੋਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੱਪ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਆਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਸ ਕਟਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਥੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਵਿਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।